설교 제목은 스크린에서 보시는 것처럼 망각의 필요성이 되겠습니다. 그리고 부제목을 한다 그러면 용서하고 잊는다. 영어로 forgive and forget인데 이건 일종의 수거처럼 쓰는 말입니다. forgive and forget. 그래서 오늘은 그러니까 저는 항상 설교를 할 때 처음 나오는 슬라이드를 잘 보시면 제 설교 요약이 들어 있습니다. 그러니까 잘 보시고 마음속에 이미지를 가지시기 바랍니다. The title of today's sermon is The Necessity of Forgetfulness. Its subtitle could be that forgive and forget. So on the left side there is a picture, forgive and forget. And always my first slide in my sermon is the summary of my sermon. So whenever you see that first screen, you try to understand what I'm going to say. 한국에서 자라난 저희 세대는 어렸을 때부터 주입식 교육을 받았습니다. 학교 교육이 어떤 원리나 이론을 따져서 이해하기보다는 암기하는 데 중점을 두었습니다. 그래서 좋은 기억력을 가지고 태어난 학생들은 많은 노력 없이도 시험에서 높은 점수를 받았고, 저처럼 기억력이 별로 좋지 못한 학생들은 고전을 면치 못했습니다. 특히 저는 산수의 구구단, 국사에서 왕들의 이름, 화학의 주기율표 등을 암기하는데 많은 애를 먹었습니다. 지금도 목사로서 좀 부끄러운 이야기지만 성경 66권의 순서를 자주 잊어버리고는 합니다. 말씀드린 것처럼 어떤 사람들은 뛰어난 기억력을 가지고 있습니다. 그러나 모든 인간의 기억력에는 한계가 있습니다. 우리가 보고 느끼고 생각하고 암기하는 그 모든 것들이 우리 인간의 작은 두뇌 속에 영원히 저장이 될 수는 없습니다. 그래서 부족한 기억력을 보충하기 위해서 여러 가지 방법들이 강구가 됩니다. 간단히 메모를 하거나 꼼꼼히 노트에 기록을 하거나 사진을 찍거나 녹음이나 녹화를 하거나 알람을 켜놓거나 아니면 다른 사람들에게 전화를 부탁하는 것 등입니다. 요즘에는 모바일폰이나 컴퓨터가 우리의 기억력을 보충을 하는데 중요한 역할을 합니다. 개인뿐만 아니라 우리 사회 또한 과거를 잊지 않기 위해 많은 노력을 기울입니다. 세월이 흐름에 따라서 우리 사회도 그 기억이 점차 희미해지기 때문입니다. 그래서 역사를 기록하고 출판하고 또 가르칩니다. 동상이나 기념탑을 만들고 기념관을 건축하고 특정한 날에는 기념식도 거행해서 기억을 되살립니다. 호주에서는 1년에 2번 4월 25일 안작데이와 11월 11일 제1차 세계대전이 끝난 날인 리멤버런스 데이에는 모든 전몰 장병들과 가족들이 이 날을 기억하며 Lest we forget, 잊지 않기 위하여, 잊을까봐 두려워, 그런 뜻이 되겠습니다. Lest we forget을 함께 외웁니다. 이와 같이 과거에 일어난 일들을 잊지 않기 위해 우리가 노력하는 것은 이를 통해서 미래에 비슷한 잘못, 실수 또는 실패를 다시 반복하지 않으려는 것입니다. From our childhood, we try to remember what we have learned and experienced. Those who have a good memory have an advantage in personal, familiar, and social life, particularly in study. Therefore, we use memos, notes, diaries, alarm clocks, and other reminders to extend our memory capacity. We treasure the things that evoke our precious moments in the past, such as photos, cassettes or videotapes, and CDs or DVDs. Our society also tries to remember its past. There are museums and historical societies in local areas. And lest we forget is the main slogan of Anzac Day and Remembrance Day.
Many other events, programs, and resources remind us of this nation's history. Memory enables us to learn from our experience, to grow and to mature. It helps us not to repeat the same mistakes of the past. 성경 또한 기억의 중요성을 누누이 강조하고 있습니다. 거기에는 하나님과 그 언약의 말씀을 잊지 말라는 당부가 여러 번 쓰여 있습니다. 예를 들면 베드로는 자신이 두 번째 쓴 편지의 목적이 예언자들의 예언과 예수님의 계명을 다시금 우리 기억 속에 되살리려는 것이라고 말하고 있습니다. 우리가 정기적으로 성찬식을 가지는 것도 십자가에서 돌아가신 예수님의 희생을 잊지 않기 위함입니다. 우리 인간과 달리 전능하신 하나님은 완벽한 기억력을 가지고 계십니다. 하나님은 자신이 세우신 언약과 약속을 결코 잊지 않고 지키십니다. 그리고 우리의 생각과 말과 행동을 모두 아시며 또 기억을 하십니다. The Bible also emphasizes the importance of remembering. It urges us to remember the Lord God, His Word, and His covenants. In Holy Communion, we remember what Jesus did for us through His sacrifice. The Bible tells us that the Almighty God has a very good memory, perfect memory. He will never forget the covenants and the promises that He has made. He will remember all our thoughts, words, and deeds. 그러나 과거의 일들을 기억하는 것이 항상 좋고 유익한 것만은 아닙니다. 어떤 것들은 기억을 못하는 것들이 나을 수도 있습니다. 또 어떤 것들은 반드시 잊어버려야 할 것들도 있습니다. 옛날에 경험했던 실망, 좌절, 아픔, 슬픔, 그리고 분노 등이 하나도 잊혀지지 않고 생생하게 우리의 머리와 가슴 속에 그대로 남아 있다면 어떻겠습니까? 아마도 우리는 과거의 일들에 대한 생각과 감정에 사로잡혀서 오늘 감당해야 할 일들을 제대로 할 수 없을 것입니다. 무섭고 참혹한 일들을 다루는 군인, 경찰관, 소방관, 구급대원들은 그러한 참혹한 기억들을 잊기 위해 많은 노력을 기울입니다. 아무리 노력을 해도 그 끔찍한 기억들이 사라지지 않아 잠을 이루지 못하고 공포에 시달리는 정신적 장애 PTSD, 한국말로는 외상 후 스트레스 장애라고 합니다. PTSD로 고생을 하는 분들도 많이 있습니다. 과거에 좋지 않았던 일들뿐만 아니라 좋았던 일들에 대한 기억도 우리가 오늘을 사는데 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 모든 것들이 좋고 편안했던 과거의 그날이 아무리 옛날이여를 불러도 다시 돌아올 수 없기 때문입니다. 좋았던 과거에 대한 기억이 그보다 못한 현재에 대한 실망감과 좌절감을 더욱 커지게 만듭니다. Nevertheless, remembrance is not always a good thing. There are things that we need to forget. There is a time when forgetfulness becomes an absolute necessity. There are many people whose lives are crushed by their terrifying, unforgettable memories. How can you live if all our dreadful, devastating, sorrowful, despairing, and upsetting memories stay in our minds all the time? We would be emotionally chained to the past events and could not move forward at all. Our society sometimes refuses to forget some people's mistakes or failures. Our society sometimes needs to be more forgivable and forgetful.
우리 사회 또한 과거의 일들을 잊지 못하여 불필요한 문제를 일으키기도 합니다. 어떤 사람이 과거에 범한 실수나 실패가 현재 상황과는 전혀 관계가 없음에도 불구하고 그것을 들추어 그 사람을 매도하기도 합니다. 이러한 경우 흔히 쓰는 표현이 과거가 있다, 과거가 있는 사람, 특히 남자보다는 과거가 있는 여자 등을 말을 합니다. 때로 한국 사회는 이미 작고하신 어떤 사람의 부모나 조상들의 행적까지 들춰내어 비난을 하기도 합니다. 선조들의 잘못된 잘못은 그 분들이 살던 그 시대 상황 속에서 판단을 하고 마무리를 지어야 합니다. 그 시대를 살지는 않았던 후손들에게 조상들의 잘못을 캐내어 추궁하는 것은 올바르지 않습니다. 그러한 이유 때문에 저는 어떤 사람을 친일파 또는 공산주의자의 후손이라고 비난을 하는 것이나 또 자신이 독립유공자의 후손이라고 자랑을 하는 것도 불편하게 느낍니다. 그 이유는 그 사람이 현재 어떻게 살고 있는지가 가장 중요하기 때문입니다. In today's Bible text from the Philippians, Paul asks us not to remember the past. He is talking about not only bad things, but also good things. Paul advises us to forget our past achievement and also success. Jesus says likewise in Luke chapter 9, verse 62. Jesus taught us to focus on the future and leave behind the past, whether it is good or bad. 오늘의 빌립보서 본문에서 바울은 과거를 기억하지 말라고 말합니다. 여기서 바울은 과거에 있었던 나쁜 일들뿐만 아니라 좋았던 것들, 출세, 성공, 명예, 부귀 등을 모두 잊어버리라는 것입니다. 만일 우리가 행복했던 과거의 기억에 도취해서 거기에 안주하고 있다면 미래를 향해 달려가고자 하는 열정과 에너지를 잃을 것이기 때문입니다. 바울은 말합니다. 내가 이 모든 것을 이미 얻었다는 것도 아니며 완전해졌다는 것도 아닙니다. 다만 그리스도 예수님이 나를 위하여 마련하신 상을 받으려고 계속 달려가고 있습니다. 형제 여러분, 나는 그것을 이미 얻었다고 생각하지 않습니다. 그러나 한 가지 일만은 분명히 하고 있습니다. 즉, 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 그리스도 예수님 안에서 하나님이 위해서 나를 부르신 부름의 상을 얻으려고 목표를 향해 달려가고 있습니다. 누가복음 9장 62절에서 예수님께서도 비슷한 말씀을 하십니다. 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다보는 사람은 하나님 나라에 적당하지 않다. 예수님도 우리에게 지나간 과거는 그것이 좋은 것이건 나쁜 것이건 관계없이 잊어버리고 다가오는 미래에 초점을 맞추고 집중하라고 가르치셨습니다. Nevertheless, it is not always easy to forget the past. It is extremely difficult for some people. They must make a lot of effort to achieve it. In fact, all of us need God's gift and the blessing to let go of our past. In the Bible, Joseph is the one who received the gifts of forgiveness and forgetfulness abundantly. He could completely forgive and forget what his brothers had done to him. 그러나 과거를 잊는다는 것이 항상 쉬운 것만은 아닙니다. 앞에서 잠깐 언급한 대로 어떤 사람들에게는 그것이 너무 어려워서 많은 노력을 기울여야 합니다. 그러기에 저는 과거를 잘 잊을 수 있는 것도 하나님께서 주신
성령의 은사 중에 하나라고 생각하며 그것을 내 나름대로 망각의 은사라고 부르겠습니다. 성경에서 망각의 은사를 가장 풍성하게 받은 사람은 야곱의 아들 요셉입니다. 잘 아시는 것처럼 요셉은 형들에게 미움을 받아 노예 상인들에게 팔려갑니다. 그리고 이집트에서 갖가지 고초를 다 겪습니다. 그러나 그 모든 시험과 고난을 믿음, 정직, 근면, 성실, 지혜, 인내, 그리고 하나님의 도우심으로 극복하게 됩니다. 그래야 마침내는 30세가 되었을 때 이집트의 총리가 됩니다. 창세기 41장에서 총리 요셉에게 두 아들이 태어납니다. 그때는 7년 동안의 풍년이 끝나고 7년 동안의 흉년이 시작되기 직전이었습니다. 요셉은 맏아들의 이름을 므낫세라고 지었는데 그 뜻은 잊게 하다였습니다. 그리고 51절에서 요셉은 직접 말을 합니다. 하나님이 나의 온갖 고난과 아버지 집 생각을 다 잊어버리게 하셨다. 이 말은 요셉이 자기에게 어려움을 주었던 형들과 또 다른 사람들을 모두 용서하고 겪었던 고난들을 모두 잊었을 수 있음을 암시하고 있습니다. 나중에 창세기 49장에서 아버지 야곱이 죽어 장례를 치르고 돌아오자 요셉의 형들은 공포에 떨게 됩니다. 이제 아버지가 돌아가셨으니 요셉이 지금까지 마음속에 숨겨놓고 있던 자기 형들에 대한 원한을 풀려고 할 것이기 때문이었습니다. 그러나 형들은 요셉을 찾아가 그렇기 때문에 형들은 요셉을 찾아가 종이라도 될 터이니 용서해달라고 간곡히 빕니다. 이에 요셉은 용서는 물론 형들과 그 자식들까지 돌보아 주겠다고 하며 오히려 형들을 위로를 합니다. 여기서 요셉은 결코 용서를 가장한 것이 아니었습니다. 그는 이미 형들을 완전히 용서하고 과거의 일들을 모두 잊고 자기가 한 약속을 죽을 때까지 지켜나갔습니다. 인류의 역사를 살펴보면 개인이나 가족, 부족, 민족 또는 국가들 사이에 잔인한 복수국이 끊임없이 계속되는 사례를 얼마든지 찾아볼 수 있습니다. 이러한 비극은 많은 경우 양쪽이 서로를 용서하고 과거를 잊으려는 노력을 하지 않기 때문입니다. 양쪽이 모두 피해준 것보다는 피해받은 것만을 똑똑히 기억하고 이에 대한 보상을 받거나 보복을 하려고 시도하기 때문입니다. 이럴 경우 그 어떤 협상이나 화해는 무척 어려워집니다. 요셉은 형들이 용서를 빌기도 전에 그들을 용서하고 또 그 잘못을 잊어버림으로써 끝없는 보복의 악순환의 고리를 미리 끊었습니다. 진정으로 요셉은 망각의 은사를 풍성하게 받은 사람이었습니다. We have heard about many vicious cycles of retribution between individuals, families, tribes, or nations. Those tragedies sometimes occur because both sides cannot forgive and forget. They always feel that justice has not been done yet. Reconciliation is extremely difficult as long as there is a vivid recollection, total recall, and photographic memories. Joseph prevented the possible vicious circle of retribution among his families by forgiving and forgetting his brother's conduct even before they asked. 제가 말씀드린 대로 하나님은 완벽한 기억력을 가지고 계십니다. 그리고 그러한 하나님의 기억력은 우리 인간과 그분과의 관계에서 엄청나게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 우리 인간은 모두 거룩하시고 완전하신 하나님의 기준에 미치지 못하는 죄인들로서 가혹한 형벌을 피할 수 없는 존재입니다.
게다가 하나님께서는 우리의 실수와 잘못, 실패와 제약을 하나도 남김없이 영원히 기억하고 계십니다. 그러면 하나님은 우리의 모든 죄에 대해 무서운 형벌을 주시는 무시무시한 분이 됩니다. 이 얼마나 끔찍한 하나님과 우리 인간의 관계이겠습니까? 그러나 이 두려운 관계를 바꾸어 놓은 복음, 기쁨의 소식이 있습니다. 하나님께서는 예레미야서 31장 34절에서 말씀하셨습니다. 내가 그들의 허물을 용서하고 그들의 죄를 다시는 기억하지 않겠다. 나 주의 말이다. 이는 하나님께서 우리를 용서하시면 하나님의 기억 속에서 우리의 실수, 실패, 그리고 죄를 의도적으로 지우시고 다시는 기억하지 않으신다는 말씀입니다. 이사야서 43장 25절에서 다시 말씀하십니다. 나는 내 죄를 용서하시는 하나님이다. 내가 더 이상 너의 죄를 기억하지 않겠다. 물론 이 말씀은 이스라엘 민족에게 하신 말씀이지만 우리 개인에게도 그대로 적용이 됩니다. 우리는 이러한 하나님의 의도적인 망각을 본받아야 합니다. 하나님은 우리의 잘못과 사관과 죄악과 그 모든 것들을 낱낱이 기억하고 계시지만 용서하신 후에는 그 모든 것들을 의도적으로 하나님의 기억 속에서 영원히 지우십니다. 그것은 우리도 우리의 과거를 잊어버리고 새 출발하기를 원하시기 때문입니다. 하나님께서는 이사야서 65장 17절에서 말씀하셨습니다. 보아라, 이전 것들은 기억이 되거나 마음에 떠오르거나 하지 않을 것이다. 하나님께서는 이사야서 43장 18, 19절에서 아예 명령을 하십니다. 내가 이제 새 일을 하려 한다. 너희는 지난 일들을 기억하려고 하지 말며 옛 일을 생각하지 말아라. As I said earlier, God has a perfect memory, and it could have caused a serious problem in our relationship with Him. It is because all humans are sinners. None of us could escape from being condemned. In addition, God remembers all our mistakes, failures, and sins forever. Therefore, we must live under the heavy burden of eternal condemnation, and God must be in eternal agony over us. Yet, there was good news. God declared that He would forgive our sins, and He will no longer remember them. When God forgives us, He does not remember our sin anymore. Now I'm going to move to the conclusion of this sermon, and its words will be on the screen. And they are slightly different from Korean words that I'm going to say. 이제 여러분에게 묻습니다. 혹 여러분이 잊고 싶으나 도저히 잊혀지지 않는 기억이 있습니까? 그것이 여러분의 과거에 있었던 잘못이나 실수, 실패 아니면 죄일 수도 있습니다. 또 그것이 여러분 인생에서 성취한 엄청난 성과와 성공일 수도 있습니다. 그것은 또 어느 누군가가 여러분에게 했던 가슴 아픈 말이나 행동일 수도 있습니다. 아니면 그것이 여러 해 전 여러분에게 일어났던 끔찍한 사건일 수도 있습니다. 또 그것이 여러분의 사랑하는 사람일 수도 있습니다. 너무나 사랑했기 때문에 아무리 해도 도저히 그 기억들이 잊혀지지 않을 수도 있습니다. 그 잊지 못할 기억이 누구와 또 무엇과 관련이 있었던 간에 그 기억으로 인해서 여러분이 오늘을 제대로 살지 못하거나 미래를 향해서 달려나갈 수 없다면 하나님께서 그것을 잊게 그것을 잊게 해달라고 기도하시기 바랍니다.
우리는 현재를 충실히 살고 또 미래로 힘차게 나가기 위해서 불필요한 과거의 기억은 세월의 흐름 속에서 과감히 떠내려 보내야 합니다. 물론 이것이 말처럼 쉽지 않습니다. 그러나 우리가 이를 위해 기도하고 노력을 기울이면 하나님께서는 망각의 은사를 우리에게 내리실 것이며 우리는 주님과 함께 성령의 인도하심을 따라서 미래를 향하여 새로운 출발을 할 수 있게 될 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 만일 당신께서